सुप्रभात पिला माने मु तुम समस्त को मोर ओडिया क्लास रे स्वागत जनाऊँगी। माटी हेउछि आमर माँ। आमे समस्ते यही माटी माँ कଳରେ जन्म होई छोटरू बड़ होइथाउ। एही स्नेहमयी माटी माँ निस्वार्थपर भाव में खाद्य वस्त्र बासगृह देई आमर लालन पालन करिथाए। किंतु वर्तमान मनीष समाज निजर स्वार्थ पाई माटी मार स्वास्थ्य को बिगाड़बारे लगी। माटी रे अत्यधिक परिमाण रे रासायनिक सारर व्यवहार एवं विचारहीन भाव में कीटनाशक औषधर प्रयोग करी माटीर स्वास्थ्य को बिगाड़बारे लगी। ताहले आज आमर यही माटी उपरे आधारित प्रसंग हेउछि माटीगला बिगिड़ी। प्रबंधटीर लेखक हेउछंती डॉक्टर नरेंद्र प्रसाद दास। डॉक्टर नरेंद्र प्रसाद दास जड़े कृषि विज्ञानी। कृषि समस्या संपर्कित अनेक पुस्तक से रचना करिछंती। बहु कठिन विज्ञान कथा को से लोकप्रिय ढंग से तांको पुस्तक रे उपस्थापन करिछंती। तांको द्वारा लिखित केतक पुस्तक गुड़िक हेउछि परिवेश कथा, गछ आमर माँ, सूर्य उड़ुअछि विवर्तन। चलो वर्तमान पिला माने माटीगला बिगिड़ी विषयटी को अभिनय माध्यम रे आलोचना करिबा। बापू और दीपू दुई भाई। बापू बड़ दीपू सान। दुहें गाँ स्कूल पाठ पढ़ती। से दुहें थरे छुट्टी रे तांको मौसांको घर को बुली जाइथिले। मौसांको घर एक नई कोलिया मफसल गाँ रे। मौसांको बापा थिले जणे पाकला बुढ़ा। बयस प्राय 80 हेबो। एते बयसरे भी से टाण अछंती। दांत केतोटी पड़ी जाइथिले भी आउ जेउ केतोटी अछि सेगुड़िक बेस मजबूत अछि। एबे भी सेथिरे से मका काकुड़ी और पिजुड़ी चबाई खाती। चश्मा न लगाई बही खबर कागज पढ़ी पारती। बापू दीपू तांको अजा बोली डाकନ୍ତି। निजर यही विचारधारा को कार्य परिणत करने लगी आज एभली एक बड़ एवं गुरुत्वपूर्ण पदक्षेप घोषणा करिसेंती। खाद्य जोगान और खाऊ मौसांको घर पछपटे गोटिए बड़ बगीचा। सेई बगीचारे केते जातिर फूल गछ फल गछ लगा जाइछि। बरसर 12 मास सेठारे नाना प्रकार पनीपरिबा मध्य चाष करा जाए। सेदिन सकाळे बापू और दीपू मौसांको घरे पहुँचिला बेलकू देखिले अजा तांको बगीचारे काम करुछंती। से माटी हाणुछंती, घास बाछुछंती, गछ मूले पानी देउछंती। भाई दुहें अजांको मुंड नुआई प्रणाम कले। अजा पिला दुईटी को देखी खुशी होई गले। मुहरु झाड़ पोछि गोटिए गछ छाईरे जाई बसी पड़िले। बापू दीपूंकर भल मंद खबर सबू पचारिले। बापू कहिला, आपण ए बयस रे एते परिश्रम करूछंती काहेकि? मते अलसुआ होई घरे बसी रहिबा पई भलो लागे नहीं। काले संजे दुई उली एमिति बगीचारे घंटे लेखाई काम करे। ता द्वारा देह भल रहे, मन फूर्ति लगे। ता छड़ा किछि फल फसल मध्य अमल करी हुए। ओजा आपण घरे बसी किछि काम करूनांती ए धूଳି माटी रे काहेकि आटी होचंती? कौन कहिलु धूली माटी? अरे ए माटी होची आमर माँ, धूली होची चंदन। ए माटी नथिले आंबे कोउटी थांतु कहिलु? तापरे अजा गुणु गुणु होई पाकुआ पाटी रे कौन पदे गीत गाई कोड़ी कोदाल धरी उठिले। कहिले, पिलाए खरा टाण हेलाणी, तुमको भोक लागिबणी, चल घरे खिया पिया सारी कथबार्ता हेबा। बापू दीपू सेदिन मौसांको घरे रहिले। मौसा माउसी तांको खूब स्नेह आदर कले। उपर ओली खरा नईबा परे अजा पुणी बाहारी गले बगीचा को। बापू दीपू मध्य गले। अजांको सांगरे मिसी से दुहें केते काम करी पकाइले। बगीचा काम तांको भारी भलो लागिला। अजा आपणको बाड़ी रे तो केते सुंदर सुंदर फूल सब फुटिछि, केते जातिर परिबा भी फळिछि। आपण कोन बेसी परिमाण रे सार देउछंती? बेसी सार देले जे बेसी फसल अमल हबो से कथा तो ठीक न। केते जमी रे
କେତେ ସାର ଦିଆଯିବ ତାର ମଧ୍ୟ ହିସାବ ଅଛି। ତା ଛଡ଼ା ବଜାରରେ ଯେଉଁ କୃତ୍ରିମ ସାର ବା ରାସାୟନିକ ସାର ମିଳୁଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ସବୁ ଅନିଷ୍ଟର ମୂଳ। ସାର ଦେଲେ ତ ଅଧିକ ଫସଲ ଅମଳ ହେଉଛି, ତା ପୁଣି ଅନିଷ୍ଟ କରୁଛି କେମିତି? ଶୁଣ ପିଲାଏ, ଆମ ଏ ନଈ କୁଳିଆ ଗାଁ ତୀର ମାଟି ଆଗେ ଖୁବ୍ ଉର୍ବର ଥିଲା। ମଞ୍ଜିଟିଏ କି ଚାରାଟିଏ ପୋତିଦେଲେ ମନକୁ ମନ କାହିଁରେ କ'ଣ ବଢ଼ି ଯାଉଥିଲା। ପୁଣି ଅଜା କହିଲେ, କିଛି ବର୍ଷ ତଳେ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଧରଣର ବାତ୍ୟା ହେଲା। ବାତ୍ୟାରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଘରଦ୍ୱାର ଯାହା ତ ଭାଙ୍ଗିଲା, ତା ସହିତ ଅଧାରୁ ଅଧିକ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ ସବୁ ଉପୁଡ଼ି ପଡ଼ିଲା। ବାତ୍ୟା ପରେ କ୍ଷେତବାଡ଼ିରେ ପୋକ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଗଲେ। ପୋକଙ୍କ ଦାଉରୁ ଫସଲ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଚାଷୀମାନେ ମନ ଇଚ୍ଛା ପୋକମରା ବିଷ ପକାଇଲେ। ପୁଣି ବାପୁ କହିଲା, ସେ ତ ପୋକମରା ଔଷଧ, ତାକୁ ଆପଣ ବିଷ ବୋଲି କାହିଁକି କହୁଛନ୍ତି? ସେ ପ୍ରକୃତରେ ଔଷଧ ନୁହେଁ, ଖାଣ୍ଟି ବିଷ। କେବଳ ପୋକ କାହିଁକି, ସେଥିରେ କାଉ, ଚିଲ, ବଗ ଭଳି ପକ୍ଷୀଙ୍କ ସହିତ ଗୋରୁ ଗାଈ, ଛେଳି ମେଣ୍ଢା ଏପରିକି ମନୁଷ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ମରିଯିବେ। ଔଷଧ ନ କହି ବିଷ ବୋଲି କହିବା ଠିକ୍ ହେବ। ଅଜା ପୁଣି କହିଲେ, ଲୋକମାନେ କ୍ଷେତବାଡ଼ିରେ ବିଷ ପକାଇବା ଫଳରେ ଅବଶ୍ୟ ଗଛପତରରୁ ପୋକ ମରିଗଲେ, ହେଲେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କ୍ଷତି ହେଲା, ମାଟିରୁ ଜିଆମାନେ ମଧ୍ୟ ମରିଗଲେ। ପିଲା ଦୁହେଁ ହଠାତ୍ ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ ଯେ ମାଟିରୁ ଜିଆମାନେ ମରିଯିବାରୁ କ୍ଷତି କ'ଣ ହେଲା। ଅଜା କହିଲେ, ବୁଝିଲ, ଜିଆ ହେଉଛି କୃଷକର ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ। ମାଟି ଭିତରେ ଅସଂଖ୍ୟ ଅଣୁଜୀବ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଏତେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଯେ ଖାଲି ଆଖିକୁ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଜିଆମାନେ ମାଟିକୁ ଖୋଳନ୍ତି, ମାଟିକୁ ଖାଆନ୍ତି। ଜିଆମାନେ ମାଟିକୁ ଖୋଳିଲେ ତାହା ଫସଫସିଆ ହୋଇଯାଏ। ମାଟିକୁ ଫସଫସିଆ କରିବାରେ ଅଣୁଜୀବମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ତା ଫଳରେ ମାଟି ଉର୍ବର ହୋଇଥାଏ। ବାପୁ ଦୀପୁ ଆଗ୍ରହରେ ଅଜାଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁଥିଲେ। ସେମାନେ ପଚାରିଲେ, ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା? ଅଜା କହିଲେ, ପୋକମରା ବିଷର ପ୍ରୟୋଗ ଫଳରେ ମାଟିରୁ ଜିଆ ମଲେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଉପକାରୀ ଅଣୁଜୀବମାନେ ମଧ୍ୟ ମଲେ। ଫଳରେ ମାଟିର ଜୀବନୀ ଶକ୍ତି ଚାଲିଗଲା। ସେ ଆଉ ଲୋକଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଲା ନାହିଁ। ତାପରେ ଲୋକମାନେ ମାଟିରେ ଦେଲେ ରାସାୟନିକ ସାର। ଏହାଦ୍ୱାରା ଫସଲ ସିନା ଭଲ ହେଲା, ମାତ୍ର ମାଟିର ସ୍ୱଭାବଟା ବିଗିଡ଼ି ଗଲା। ସାର ଦେଲେ ଫଳିବ, ନହେଲେ ନାହିଁ। ତା ସହିତ ପୁଣି ଶାଗପତ୍ରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପନିପରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଥିରେ ଛିଞ୍ଚାଗଲା ମାରାତ୍ମକ ପୋକମରା ବିଷ। ପ୍ରତିଦିନ ବଜାରରୁ ଆମେ ଯେଉଁ ପନିପରିବା କିଣିକରି ଖାଉଛୁ, ତା ଦେହରେ କେତେ ବିଷ ଲାଗିକରି ରହିଛି ଜାଣିଛ? ସେସବୁ ତ ଆମ ପେଟକୁ ଯାଉଛି। ଆମେ ତ ସବୁଦିନେ ବିଷ ଖାଉଛୁ। ବାପୁ କହିଲା, ଅଜା, ଆପଣ ରାସାୟନିକ ସାର ଓ ପୋକମରା ବିଷ ବ୍ୟବହାର କରୁନାହାନ୍ତି? ଅଜା ଜୋର ଦେଇ କହିଲେ, ନା ନା ନା, ମୁଁ ଏସବୁ କେବେ ବ୍ୟବହାର କରେ ନାହିଁ। ଆମ ପାଖରେ ତ ଢେର ପ୍ରାକୃତିକ ସାର ଅଛି। ପିଡ଼ିଆ, ଗୋବର ଖତ, କମ୍ପୋଷ୍ଟ ଖତ, ଏସବୁ ହେଉଛି ପ୍ରାକୃତିକ ସାର। ପ୍ରାକୃତିକ ସାର ଦେଲେ ପୋକମରା ବିଷ ପକାଇବା ଦରକାର ହେବ ନାହିଁ। ତା ଫଳରେ ଆମେ ଶୁଦ୍ଧ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା। ଅଜାଙ୍କ ଠାରୁ ଏତେ କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ବାପୁ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଖେଳୁଥିଲା। ବାତ୍ୟାରେ ତ ଗଛ ଉପୁଡ଼ିଲା, ହେଲେ କ୍ଷେତରେ ପୋକ ବଢ଼ିଲେ କାହିଁକି? ଅଜା ତାର ସନ୍ଦେହ ଦୂର କରିବାକୁ ଯାଇ କହିଲେ, ଗଛରେ ଚଢ଼େଇମାନେ ବାସ କରି ରହନ୍ତି। ସେମାନେ ବିଲବାଡ଼ିରୁ ପୋକ ଖାଆନ୍ତି। ବାତ୍ୟାରେ ଗଛ ଉପୁଡ଼ି ଯିବାରୁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ମଲେ, ଆଉ କେତେକ ଆଶ୍ରୟହୀନ ହୋଇ ଅନ୍ୟ ଆଡ଼େ ଉଡ଼ିଗଲେ। ଫଳରେ ପୋକ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଲା। ଗୋଟିଏ କଥାରୁ ଯେ ଏତେ କଥା ଘଟିଥାଏ, ଏ କଥା ଜାଣି ଦୁଇ ଭାଇ ଚୁପ୍ ରହିଲେ। ଏଥର ଅଜା ଉଠିଲେ, କହିଲେ, ଚାଲ ପିଲାଏ, ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇଗଲାଣି, ଘରକୁ ଯିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାମାନେ ବିଷୟଟିରେ ଥିବା କେତେକ ନୂତନ ଶବ୍ଦକୁ ଜାଣିବା। ପାକଲା ବୁଢ଼ା। ଅତି ବୃଦ୍ଧ ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ
ପାକଲା ବୁଢ଼ା କହୁ। ଫୁର୍ତ୍ତି ଚଞ୍ଚଳତା। ଖେଳକୁଦ କଲେ ଶରୀର ମନ ଫୁର୍ତ୍ତି ରହେ। ଅନିଷ୍ଟ। ଅନିଷ୍ଟ ମାନେ କ୍ଷତି। ପରର ଅନିଷ୍ଟ ଚିନ୍ତା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଉର୍ବର ମାନେ ସାରଯୁକ୍ତ। ଉର୍ବର ମାଟିରେ ଚାଷ ଭଲ ହୁଏ। ସ୍ୱଭାବ। ସ୍ୱଭାବ ମାନେ ହେଉଛି ଆମର ପ୍ରକୃତି। ଦୁଷ୍ଟ ସ୍ୱଭାବର ଲୋକଙ୍କୁ କେହି ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଦୁଷ୍ଟ ବା ଖରାପ ଲୋକ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ୱଭାବ ଥାଏ, ମାନେ ଗୋଟେ ଖରାପ ଲୋକ ଯିଏ ସବୁବେଳେ ମିଛ କହିଥାଏ ବା ଅନ୍ୟକୁ ହଇରାଣ କରିଥାଏ, ସେଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକମାନଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ବୋଲି ଆମେ କହିଥାଉ। ତାହେଲେ ଦୁଷ୍ଟ ସ୍ୱଭାବର ଲୋକଙ୍କୁ କେହି ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଅନ୍ୟର ଜିନିଷ ଚୋରି କରିବା ବା ଅନ୍ୟକୁ ସବୁବେଳେ ହଇରାଣ କରିବା, ଏସବୁ ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ହୋଇଥାଏ। ଜୀବନୀ ଶକ୍ତି। ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ଆମକୁ ଜୀବନ ଦିଏ। ତାମାନେ ଆମେ ଯେମିତି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ଆମକୁ ଶକ୍ତି ମିଳେ, ସେମିତି ମାଟିରେ ଯଦି ଆମେ କମ୍ପୋଷ୍ଟ ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ତାର ମଧ୍ୟ ଜୀବନ ଶକ୍ତି ବଢ଼ିଥାଏ। ତେଣୁ ମାଟିରେ କମ୍ପୋଷ୍ଟ ସାର ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ମାଟିର ଜୀବନୀ ଶକ୍ତି ବଢ଼ିଥାଏ। ମାରାତ୍ମକ ମାନେ ହେଉଛି ଆମର ଜୀବନ ନାଶକ। ଜମିରେ ମାରାତ୍ମକ ଔଷଧ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କମ୍ପୋଷ୍ଟ ପ୍ରାକୃତିକ ଖତ, ମାନେ ଯେଉଁ ଖତ ଆପେ ଆପେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। କମ୍ପୋଷ୍ଟ ଖତ ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ସାର, ମାନେ ଗୋବର ଖତ ଏସବୁ ଆମର ହେଉଛି କମ୍ପୋଷ୍ଟ ଖତ। ଗୋବର ଖତରେ ଆମର ପତର ବା କୁଟା ଏସବୁ ପଚି ସଢ଼ିଗଲେ ଯେଉଁ ଖତ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ତାକୁ ଆମେ କମ୍ପୋଷ୍ଟ ଖତ କହିବା। ଆଶ୍ରୟହୀନ ବାସଶୂନ୍ୟ। ଆଶ୍ରୟହୀନ ମାନେ ହେଉଛି ବାସଶୂନ୍ୟ, ଯାହାର ରହିବା ପାଇଁ ଘର ନଥାଏ ବା ରହିବା ପାଇଁ ଆଶ୍ରୟ ନଥାଏ ତାକୁ ଆଶ୍ରୟହୀନ କୁହାଯାଏ। ଆଶ୍ରୟହୀନ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେବା ଉଚିତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାମାନେ ବହିରେ ଥିବା ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକୁ ଚାଲ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଅଭ୍ୟାସ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର। ଛୁଟିରେ ବାପୁ ଓ ଦୀପୁ କେଉଁଠିକୁ ଯାଇଥିଲେ? ଛୁଟିରେ ବାପୁ ଓ ଦୀପୁ ମଉସାଙ୍କ ଘରକୁ ବୁଲି ଯାଇଥିଲେ। ଅଜା ବଗିଚାରେ କେଉଁ କାମ କରୁଥିଲେ? ଅଜା ବଗିଚାରେ ମାଟି ହାଣୁଥିଲେ, ଘାସ ବାଛୁଥିଲେ ଓ ଗଛମୂଳେ ପାଣି ଦେଉଥିଲେ। ଚାଷୀମାନେ ପୋକଦାଉରୁ ଫସଲକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ କ'ଣ କଲେ? ଚାଷୀମାନେ ପୋକଦାଉରୁ ଫସଲକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ମନ ଇଚ୍ଛା ପୋକମରା ବିଷ ପକାଇଲେ। ଜିଆମାନେ କୃଷକର କି ଉପକାର କରନ୍ତି? ଜିଆମାନେ ମାଟିକୁ ଖୋଳନ୍ତି, ମାଟିକୁ ଖାଆନ୍ତି। ମାଟିକୁ ଖୋଳିବା ଦ୍ୱାରା ମାଟି ଫସଫସିଆ ଓ ଉର୍ବର ହୋଇଥାଏ, ଫସଲ ଭଲ ହୁଏ। କେଉଁଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ପ୍ରାକୃତିକ ସାର ବୋଲି କହିବା? ପିଡ଼ିଆ, ଗୋବର ଖତ, କମ୍ପୋଷ୍ଟ ଖତକୁ ଆମେ ପ୍ରାକୃତିକ ସାର ବୋଲି କହିବା। ଯେପରି ପ୍ରକୃତିରୁ ପ୍ରାକୃତିକ ହୁଏ, ସେହିପରି ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ହେବ? ସମାଜ ସାମାଜିକ, ସମୁଦ୍ର ସାମୁଦ୍ରିକ, ସମ୍ବାଦ ସାମ୍ବାଦିକ, ବର୍ଷ ବାର୍ଷିକ। ଏବେ ଏଗୁଡ଼ିକ ତୁମେମାନେ ନିଜେ ନିଜେ ଖାତାରେ କରିବ। ତଳେ ଦୁଇଟି ବାକ୍ସରେ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଶବ୍ଦ ଦିଆଯାଇଛି, ସେଗୁଡ଼ିକର ଯାହା ସହିତ ଯାହାର ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ତାକୁ ବାଛି ତଳେ ଲେଖିବା। ଯେମିତି ଖବର, ଏଠି କାଗଜ। ଅନ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ତୁମେମାନେ ନିଜେ ନିଜେ କରିବ। ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକର ବିପରୀତ ଅର୍ଥ ବୁଝାଉଥିବା ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକୁ କୋଠରୀ ଭିତରେ ଲେଖିବା। ସକାଳ, ସନ୍ଧ୍ୟା, ବଡ଼, ସାନ। ଆଉ ଯାହା ବାକି ରହିଲା ତୁମେମାନେ କରିବ। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ଆଜିର ଓଡ଼ିଆ କ୍ଲାସ୍କୁ ମୁଁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।